مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي ثلاثة معنعن كعن سعيد أنكرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف بما به لا ينعرف وما يخالف ثقات فيه المال فالشذ والمقلوب قسمان تلا براو كاسم وقلب إسناد لمتن كاسم والفرد ما قيدته بثقات أو جمع أو قصر على روايات وما بعلة جمود أو خاف معلل عندهم وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كارت والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منزومة البيقون فوق 30 بأرباع أتت أبياتها ثم بخير ختمت اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم
وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Mari kita menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Hayya qanu nasyidana ya fatan sasami Indonesia baligil ayyama wa layaliya nahnu ikhwanus safa kulluna ala al-wafa fasta'iz bihizbina ya La 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 numani man yas'a lil ma'ani la yakhsha min khusumi Indonesia anti ramzul ittihadi ya ittihad sasak Indonesia ilal amam sirla tubali lakil fidaya ittihadi lakil fidaya ittihadi hayya qanu nasyidana ya fatan sasami Indonesia ballighil ayyama fasta'iz bihizbina ya la 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 nubali la 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 numani man yas'a lil ma'ali la yakhsha min khusumi Indonesia anti ramzul ittihadi ya ittihad sasak Indonesia ilal amam sirla tubali lakil fidaya ittihadi lakil fidaya ittihadi. Guru agama. Why this nine salah sah? Ina amaku sidamale agama seragama anadan beguru agama di madrasah Nina
وأصحاب الكتاب والحكمة في خير والخلق العافية اللهم ذكرنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما نعلم وزدنا علما وارحمنا بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما نعلم وزدنا علما وارحمنا بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا اللهم استر عيب شيخي عني ولا تجد بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تجد بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تجد بركة علمه مني الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وَفَرِّجْ عَنْ أُمَّتِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. والأصل الثاني ما بالسخط min izamil khatari wad darari wal kupri wal nifaqi illa an yatadarakahu ta'ala wa ta'ammal qawluhu ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Aslus sani, artinya pokok yang kedua, bil khatari was sukhti lima fihi minal khataril azim, pada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kemurkaannya dalam kekafirannya, kemunafikannya, itu hambanya maksudnya, ya hamba. Illa ayat adarakahu, kecuali kalau dia dijumpai oleh Allah, artinya kalau diampuni, kalau diberikan petunjuk. Kalau yang berdosa diampuni, kalau yang kafir diberi hidayah untuk masuk Islam. Itu makna ya tadarakahu, supaya mencakup dua-duanya. Kalau mengatakan illa ayaghfirahullah, nanti kafir tidak dimaafkan, jadi tidak bisa dimaaf. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, jadi tidak akan kena dengan ampun.
suhtun, nifakun, itu bisa diampuni. Jadi pengarang mengatakan illa ayatadarakahu, yang mencakup kepada hidayah ataupun ampunan. Yang dosa ampunan, yang kufur hidayah untuk beriman. Dan iman yang sempurna, apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya harus dia terima. Itu yang iman yang hakiki. Seperti dalam Zainab dulu yang mau dikawinkan dengan Zaid. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi Zainab yang mau dikawinkan dengan Zaid, keluarga Zainab tidak mau, termasuk Zainab pun tidak mau, karena berat sekali menerimanya, berat sekali untuk menerimanya, karena Zaid ini bekas panjang, merdeka jadi tapi bekas panjang, jadi cacat keturunan lah gitu. Sebenarnya menurut kisahnya Zaid ini bukan budak, dia merdeka tapi dicuri oleh orang sehingga diperbudak, diperjualbelikanlah dia atas nama budak, dicuri orang, sampailah dibeli oleh Siti Khadijah, nama Zaid ini. Kemudian begitu kawin sama Siti Khadijah, ikut juga Nabi kita Muhammad SAW dikhadami oleh Zaid bin Harithah. Begitu dia lihat sangat sayangnya, sangat senangnya Nabi kepada Zaid, dihadiahkanlah panjak ini kepada Nabi Muhammad SAW oleh istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Begitu dia dihadiahkan oleh Siti Khadijah, langsung dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW, diberikan kebebasan, jangan dia menjadi budak lagi. Tetapi si Zaid ini walaupun dia sudah merdeka, tidak mau dia pergi, karena tidak ada sebaik, seindah, seafdal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kasih sayang pada budaknya, kemudian dimerdekakan, tidak mau dia mau tetap dia, walaupun ada nama sudah merdeka, mau tetap dia jadi budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada nama perbudakan. Sehingga karena anunya lekat-leket, dikiranya bahwa Zaid ini anaknya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dikatakan Zaid bin Muhammadin, tidak mengatakan Zaid bin Harithah.
Sehingga turun ayat ud'uhum li abaihim. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Di sana mulai Zaid dipanggil dengan nama Zaid ibnu Harisah, bukan Zaid ibnu Muhammad. Dijadikanlah sepertinya anak angkat Tabanni, dibuat jadi anaknya oleh Nabi Muhammad SAW, bukan jadi budak. Harus dimerdekakan. Di zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW, anak angkat itu seperti anak hakiki, mewarisi kalau mati bapak angkatnya. Dan kalau dia wanita, tidak boleh dikawini oleh bapak angkatnya. Kalau dia kawin, laki ini tidak boleh dia ambil. Kalau dia cerai, tidak boleh dia ambil bekas istri daripada anak angkatnya, karena menantu. Barulah setelah Islam akan dirusakkan itu oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu anak angkat tetap anak angkat, bukan anak hakiki. Dikawinkannya Zaid dengan Zainab untuk merusakkan hukum tabanni zaman jahiliyah. Begitu dia cerai dengan Zainab, Zaid ini diambillah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Biur juga ini. Masa anaknya menantunya dipakai, masa menantunya diambil jadi istrinya. Sampai begitu. Tapi memang itulah tujuan kawinnya Nabi, untuk merusak pendapat yang dulu. Kalau anak angkat tetap anak angkat, bukan anak kandung. Kalaupun wanita boleh dikawini, kalaupun dia laki boleh dikawini bekas istrinya. Nah, itu Zaid ini untuk ada hukum di sana, sehingga Islam boleh saja diambil istrinya daripada anak angkatnya. Malahan boleh saja anak angkat itu dijadikan istri. Itu bukannya yang hukum orang wanita oleh Islam. Nah, jadi itulah sejarah daripada Zaid. Begitu kan dia asalnya budak, tapi sebenarnya tidak. Asalnya ya, makanya biasanya budak itu hitam. Begitu Zainab, tidak mau termasuk Zainab. Setelah cerai, ya, orang Yahudi ini menawar kita, kan kamu punya nabi, mari di sana. Apa putusannya kita ambil. Kan tahu dia benar ini si orang Yahudi ini. Ayo mari. Agak segan lah rupanya orang Muslim ini mau. Tidak puas. Yang Muslim ini tidak puas dengan putusan, karena dikalahkan. Mari kita ke Sayyidina Umar. Datanglah Sayyidina Umar. Bangun-bangun, apa ini? Ini kami bertikai sama orang Yahudi ini. Kemudian dikalahkan saya sebagai Muslim oleh Rasulullah SAW. Oh begitu. Ya, sebentar. Ambil kemudian
langsung ditebas muslim itu. Matilah dia. Lari ini si orang Yahudi ini, takut dikira akan dibunuh. Lari perlindungan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang, apa ini? Itu apa? Teman saya tadi. Yang mana? Yang tadi cuma 2 itu. Gimana dia? Dibunuh oleh siapa? Umar. Ya, bagaimana ya? Dipanggillah Sayyidina Umar ke Rasulullah. Betul kamu sudah membunuh umat Islam yang dua kalimat syahadat? Tidak pernah ya Rasulullah. Yo, kan kata ini. Jadi mengapa kau bunuh? Temannya ini tadi orang Muslim. Bukan yang bunuh umat Islam, Muslim ya kafir ya Rasulullah. Ya bagaimana? Ya kan putusan Rasulullah mengatakan dia kalah. Kemudian dia lapor kepada umat yang tidak ada apa-apanya bersama Rasulullah. Kok dia minta kepada saya? Ini bukan Muslim itu. Kan? Hanya belum Rasulullah menjawab, datanglah malaikat membawa wahyu. Inilah dia. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, hai Muhammad, tidak beriman, la yu'minuna, sehingga kamu memberikan hukum kepada mereka yang dipertikaikan untuk menerima 100%. Kemudian dia akan mendapati dalam hatinya bahwa berat untuk menerima harajat, berat untuk menerima. Jadi itu bukan mukmin. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara summa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita, daripada apa yang kau putuskan pada mereka. Wa yusallimu taslima, dan menyerah secara 100%. Ya, dengan wa yusallimu taslima. Menyerah 100%. Ay wa yusallimu ay wa yatasallamuna gitu. Wa yusallimu de yuslim muslim itu jadi. Tasallama di sini ya. Yuslimu ay tasallam. Menyerah dia pada hukumnya. Telah putuskan. Akhirnya ya dimenangkan Sayyidina Umar karena ayat turun. Itulah diantara ayat yang turun sesuai dengan apa yang pendapat Sayyidina Umar. Berapa Quran itu ada berapa 14 tempat kalau tidak salah yang Sayyidina Umar dimenangkan di dalam Al-Quran. Artinya sesuai dengan Quran pendapatnya. Begitu pendapat dia itu ya. Diturunkan Al-Quran. Termasuk juga yang mengerjakan istrinya di waktu malam. Untunglah nyala Sayyidina Umar. Kalau tidak nyala aja sampai sekarang kan tidak boleh digauli istri malam hari raya, malam Ramadan. Kalau sudah tidur, dia yang oyang-ayang istrinya sudah tidur. Untung dia itu asbabun nuzul daripada Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, itu ayat yang sampai diamalkan sampai sekarang. Kawin bulan puasa boleh, cuma tidak boleh digauli di waktu siang hari. Ke malam ayang-ayang ya baju basuh. Kemerdo boleh dari pagi sampai dari maghrib sampai subuh. Isi buku, isi nyaur, silakan. Dan apa-apa ni, tilahi kamu baik. Itu siap. Allahu Akbar, langsung dar. Maghribnya boleh.
boleh. Walaupun lapar itu jangan tak lapar itu. Lain tak lapar dia ya, besuk tak lapar. Muka tu magas nanti buka puasa apa sahur. Entar cek nyaur nanti ini entar binasi. Kamu sih nyaur. Dia sih nyaur. Boleh. Jadi buka kedua lagu tak jalan dengar aja buka jalan dengar dah balik. Kawin haid boleh. Tapi tidak boleh digauli dulu. Sah nikahnya. Cuma tidak boleh digauli di saat haidnya. Nanti setelah haid di raya. Nah jadi itulah yang turun ayat dengan sebab ba'di nabiyyun lakana Umar fa innahu mulhamun walakin la nabiyya ba'di. Jadi itulah ikrar Nabi kepada Sayyidina Umar banyak. Dia kata fa innahu mulhamun, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu. Tetapi sayangnya la nabiyya ba'di, tidak ada nabi. Hukum harus kita menyerah kepada kanja al-imanu al-khudu'u wal inqiyadu bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minallahi subhanahu wa ta'ala. Iman ialah menyerah dan merendah terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam wal istislam wal istislam bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Allah. Itu menyerah diri pada apa yang diputuskan, apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat yang turun, dengan sebab Sayyidina Umar, asbabun nuzulnya. Ada sebenarnya kitabnya tempat dikumpulkan ini. Kitabnya namanya Al-Kaukabul Agar fi muwafaqati Sayyidina Umar lil Qur'an was sunnati wal asar, lil kitabi was sunnati wal asar, karangan Syekh Abdul Fattah Kawah dari Indonesia tapi hidup di Mekah. Kalau syairnya dia karang sarahnya. Kalau syairnya yaitu karangan Imam Suyuti. Sepatah cuma ngarang sarahnya. Nggak tahu paragraf. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyil ladzi istafahu. Ya sa'ili wal hadisatu taksuru anil ladzi wafaqa fihi Umar. Babil jaza wa usara wadri. Nah, ilahi. Itu hilang karena dapat diulang. Cuma 2 bait yang tertinggal. Padahal itu dulu saya dapat hadiah menghafalnya. Ada sejarahnya sedikit, saya cerita, mungkin pernah dengar tentang. Pada suatu pengajian majelis di Bapak Mose yang dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Seperti ini sudah diajarkan itu kitab itu atau kebalagar itu. Terus beliau waktu itu saya ingat jam 10 diaji sampai jam 11. Kemudian beliau buat sayembara
siapa yang bisa menghafal syair ini akan saya beri hadiah. Saya tempokan waktunya 1 jam. Sekarang jam 10, nanti jam 11. Saya tunggu di berugak di belakang musalla Merawat, ada berugak sana tempat duduk penunggu. Nunggu siapa yang, jadi tempat janji yang mau saya di berugak, bukan di musalla. Siapa yang hafal datang ke berugak. Untuk di sana ditasmi oleh bapak saya sendiri. Nah, di antara yang sudah hafal, saya waktu itu tidak tertarik dengan sayembara Maulana Syekh karena agak sulit menghafal. Saya tahu diri sulit menghafal, masa 24 bait mau ditempukan hanya itu hanya 1 jam. Wah, sudah otak saya tidak mampu. Lalilah saya tidak. Orang yang menghafal, saya diam-diam aja. Saya buka kitab lain saja karena saya tahu diri. Tiba-tiba ada seperti bisikan di otak saya mengatakan, ayo saja hafal kamu. Semua coba ambil hafal, lalu ngulu dulu. Ada telaga di mukanya, ngulu dulu. Oh, sudah 1 jam, setengah jam orang sudah, tinggal setengah jam ini temponya. Malahan ada sudah hafal tapi belum ke sana. Saya baru mulai. Lalu hanya saya buat 3, saya hafal 3. Tadi 3 ini lari 3 belakang. Oh, itu. Sehingga dalam tempo 8 kali 3 terhafallah oleh saya. Alhamdulillah. Tapi orang sudah di sana ada 2. Namanya Abdul Bari dengan Muhammad Bushairi. Tinggal akan datang belakangan namanya Anas Hasan. Orang sedang hafal, saya sudah hafal dalam tempo setengah jam. Dan liwat dan tapi kena setengah jam dulu aja. Tak mau terus pergi. Nah, terus disimak oleh orang saya. Abdul Bari duluan, terus Muhammad Bushairi dari Lombok, almarhumani sekarang keluarganya itu. Tinggal saya masih al-hayy. Dan dia adalah al-hayy Allah yang ini hayatun saya sama situ. Saya pun mayitan, dia kan biasa itu. Terus datang saya jumpai Ustaz Bar sedang disimak oleh Bapak Maulana Syekh. Nunggu saya. Oh, diiringi langsung oleh Muhammad Bushairi. Cekat ngasam Bushairi itu nolak di Lombok. Lalulah belakangan saya anak saya. Jadi Abdul Bari, Bariyah haran mula. Ustaz Abdul Bar namanya Bariyah dari kecilnya, diganti menjadi Abdul Bari oleh Mas. Ustaz Hilmi namanya Safri, diganti menjadi Muhammad Hilmi. Ada Dokter Pami namanya dulu Rifa'ah namanya, menantunya Guru Haji Mahmud yang di Mekah sekarang masih Dokter Pami. Dulu namanya Rifa'ah, diganti oleh bapaknya namanya Ahmad Fahmi. Ada namanya juga Sukartan, diganti dengan Hasanain. Ada namanya Jumlah, namanya juga Jumlah, diganti namanya Muhammad Nabhani yang meninggal di Mekah. Setelah dia buat madrasah di Aibuka, bagaimana ke Mekah, terus dia sekolah di Salatiah, jumpai di sana aku pergi, tiba-tiba tapi berita meninggal di Mekah. Dia mertuanya daripada Ma'arif yang di Mataram itu, yang ketua Basdan bendahara Mazda yang itu. Jadi itu Abdul Bari, namanya Bariyah.
Konteks cerita dibawalah hadiah oleh bapak saya. Kita kembali ke tempat, keluarlah bapak saya dari pintu membawa hadiah. Tasbih 1, korma 3. Ya. Tasbih 1 yang nyala itu, terus sabah. Begitu kena sinar siang, nanti malam gelap, wah, indiknya boyak nyali. Itu terus sabah kuning. Kemudian korma. Korma itu zaman dahulu waktu itu tahun 70-an. Tidak ada korma di Lombok atau di Indonesia kalau tidak ada orang haji yang bawa. Luar biasa sakral sekali namanya. Wah, korma itu. Kecamut, ada teman yang mengatakan, tiang apal, yau, Kak Danim kenapa baru kanteh betul lagi. Kalau nangka dengan berukan ngantiku antara pada tono, bahasa baca. Nono nganti antara bahasa bang tapu doang ini, berkali kau ketik, nangka siapa saya apa lagu kan sampai jujur doang tu, itulah bahasa panjang. Aku kata panjang cakap bahasa panjang, saya goreng panjang. Bagaimana orang berkata so. Meana dari ini, bukan ada tanya tak prolog. Meana dari jawab. Ngapa aja lah. Meana dari, maksudnya meana dari ne, kan? Meana dari, aku si kuat ke depan tu, kuat nang kuabon tak prolog ku. Saling itu bahasanya. Jadi alhamdulillah. Dapat saya hadiah 3 korma dengan 1 tasbih. Korma saya makan, kemudian biji-biji saya simpan. Dah kita pulang, ngone-ngone saya pindah-pindah mondok di Toten Madian. Paling sitikus jadi olah udah kedo. Kan katanya dalam manu itu taklim mutalim. Tanwirul qulub, di sana ada adabul murid ma'asyaikh. Milih baca dah sebenarnya, baca sekali, okay, sekali doang. Bapak saya dah ajar tu. Jadi adabul murid ma'asyaikh. Di sana adabul murid ma'a nafsihi, adabul murid ma'a ikhwanihi, adabul murid ma'a syaikh. Kun lil ustazi mislal mayyiti yukallibuhu masya wa hawa sakitu, dan seterusnya ada saya. Nanti kalau saya ingat ya. Itu adabul murid ma'a syaikh. Nah kemudian tasbih. Jadi katanya dalam kitab itu, sekecil apapun yang kita dihadiahkan oleh guru kita, anggaplah besar. Jangan lihat harganya, tapi nilai. Aku lihat nilainya. Jangan lihat harganya. Guru asaknya. Harta batu pun akan kau diberi. Hormatilah karena kau diberikan oleh guru. Jangankan yang enak, batu masih akan disimpan. Itu jadi nilainya yang pada jangan. Misalnya ni tebing tepol pen isi batur, kan teteh ada masalah. Presiden bimpol pen ada berubah. Nih, anu pol pen lain ada bimpol pen lewat presiden, itu baru presiden, ini syekhnya. Itu benar. Polpen si Syekh Waidi, tiba langkah masih arak puluk dalam kantong. Karena siapa apa nih? Ini pemberian guru saya. Walaupun dia tidak pakai, tapi dia kenang-kenangan. Jadi
4 tahun mungkin kalau tidak salah saya pakai itu tasbih. Mana hikmahnya, mungkin dialah sebab saya terbang ke Mekah, karena ikut terbang juga dia. Saya bawa ke Mekah dia itu. Karena tapi di Mekah itu karena kelamaan, kemudian tadi mana dia jatuh dan sebagainya, akhirnya hilang dia di Mekah. Tapi sudah menyampaikan saya ke Mekah itu tasbih. Saya bawa. Hargai walaupun ada yang lebih baik daripada itu, yang harganya mahal, paling-paling ya harga 1 real ini, 1 real harganya gitu. Ada yang sampai 200 real itu harga tasbih moka itu mahal dia itu, tapi lebih berharga, bernilai itu yang diberikan oleh guru kita itu. Coba dan hilang ya sampai nadi ke adik. Itulah diantara isinya, Dulu Bapak Maulana Syekh ada seorang pulang dari Mekah, menyuruh Bapak Maulana Syekh untuk mencarikan pasangan. Kalau kita suruh di sana itu, kalau kita suruh ya bagaimanapun rupanya, bentuknya, atau walaupun kucing masih dia kecil menarik menuai, ya, dia berkambing zaman sekarang ini. Jarak lah dengan kambing kecil merari dengan cara syariat Islam. Tadi viral dah kan saya ada kempeng YouTuber lu. Ya saya dengan boye bukan lu mau kempeng. Anu ajib gitu kan. Terus laku ya begitu. Petan muara sebut dengan ini isi dari ke karena taat dan tunduknya murid Bapak Syekh ini kepada Syekh, padahal anak ini sudah akan dijodohkan sama orang lain, sampai dibatalkan oleh demi Maulana Syekh yang akan ngatur. Itu waktu karena ngaji ini, udah ngaji taklim itu apa? Yang tadi itu Tarul Qulub itu yang pernah diaji di Bapak Syekh langsung ngajinya. Termasuk saya sudah ngaji di Pak Panu kan. Ada murid Mas Syekh itu. Namun dia ya terpaksalah sepertinya karena Bapak saya yang menginginkan menjadikan dibatalkanlah dengan teman itu. Dan juga teman itu juga rela karena selama Syekh punya keinginan, jadi tidak karena sudah meresapnya tadi itu pelajaran itu. Setelah jadi belum dinikah, setelah jadi apa nih sama abang dia cerita gitu deh, fisik, tolangan doa, ngeropa, Imam Ketil ini koyos, berbisi, di masa antara isi lagu tuh tengah tahun berisi, mulai di mangkorus-korus bokoh sano, dalam kan bokoh, ya pada abang ngomong ini, mangkorus-korus dengan ini bokoh dalam, papanu yang lainnya di korus. Ada malu, gambar beda di kurus-kurus, orang jadi kurus ni. Aneh namun tersakit aneh, ni mama kena, tapi sakit. Iman koyos, naik betis. Busando kurus atau ni? Lainan mesin, lainan saluran, dia milik kurus ni. Nah itu, jadi ini dia mata waktu dunia dah. Di Majakors dengan ini lagu arah termokok. Artinya borong-borongan dengan coba. Ya Allah, bagaimana kecewanya Maulana Syekh, bagaimana kecewanya orang tuanya, bagaimana kecewa wanita ini juga yang
dibatalkan pernikahannya demi Maulana Syekh. Itu bukan demi dia itu. Dia kenal kan udah. Ini dibatalkan. Akibatnya. Tidak pernah sih Bapak masih berdoa begitu, tapi kan atas zawbid du'a wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'at du'a sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadin qidam, kata Imam Syafi'i. Jangan kamu meremehkan doa itu. Kamu tidak tahu bagaimana pekerjaan doa itu nanti. Panah-panah di tengah malam akan melayang ke sana kemari. Doa itu maksudnya. Tapi nanti satu saat kau akan kena dengan anak panah itu. Doa itu maksudnya. Mungkin kena dengan doanya maksudnya. Kawinlah dengan orang lain. Bagaimana kecewanya si tiga ini, keluarganya, itu keluarga orang itu. Kawinlah dengan orang yang cantik, bahenol, badek, dan gitar. Sekarang masih hidup betul, tidak sama tanya kan. Itu milu kedek dengan perasaan kita itu. Terus kawin dengan seorang wanita. Kebetulan bukan NW, temannya itu. Karena diketahui tidak NW, diketahui NW orang yang laki ini, dia mau sama orang yang NW, semolah-molah tuh, macam ini tekan hatinya ditarik, sekian hektar jadi mas kawinnya, terus harus ada sapi sekian, beras sekian ton, syaratan. Tapi kalau dia tinggalkan NW-nya, saya berikan gratis, muni coba, ya. Kalau tinggalkan NW-nya, gratis sudah. Kami akan tanggung jawab segala-gala yang tadi itu. Hatta mas kawin dari saya, kata ayahnya. Hebat ganti. Tapi si laki ini bersikeras. Demi Nahdlatul Wathon saya akan tinggalkan. Berapapun dia minta, saya berikan. Hebat, kayanya dia. Akhirnya tanah sekian hektar, sapi sekian pasang, beras sekian ton, dan lain-lain. Di kapal soalnya. Itu. Kawin jadi. Lama-lama kok dia berhenti jadi NW. Padahal Uni sana kan, demi NW saya akan serahkan. Mula-mula ruan, BKB, mula tinggalan NW ada sahabat balas. Artinya gratis semua. Tinggal nyala dilah doang, kita tinggal tarik doang. Tarik di gunung dendek. Gunung yang dipegang bukan dinaiki. Ya kan? Ada dua macam gunung. Gunung yang dinaiki, ada gunung yang tempat berpegang aja. Gunung apa itu? Gunung yang maklum. Maklum minal maqam. Tidak dinaiki itu cuma dipegang aja. Lain gunung naiki yang gunung Rinjani. Kalau gunung yang dibungkus-bungkus itu ya. Nah, akhirnya ya tular manuh lah. Mungkah dia udah ngoreng-ngoreng seberali, ibu berhenti jadi NW dia. Hilanglah ceritanya. Tak pernah kita tanyakan lah. Madpunun, terkuburlah ceritanya. Sampai sekarang Bapak Hussein tidak pernah yoreo. Saya pun tidak pernah tanyakan apakah masih hidup orangnya atau tidak. Wallahu alam. Yang sudah jelas tidak jadi NW. Saya tahu ceritanya saja, tapi tidak mau cerita sekarang di mana dia, apa hidup atau tidak. Tidak ada gunanya kan. Pelajaran saja yang kita ambil. Begitulah perjalanan.
Man kecewa kucewa. Ya. Man kecewa kucewa. Barang siapa yang mengecewakan orang akan dikecewakan. Iyalah kita. Antara batu limbah ya. Man kecewa kucewa. Ya. Sesasa. Man kecewa kucewa. Barang siapa mengecewakan orang dikecewakan orang. Al-jaza min jinsil amal. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kerjaannya. Satu saat akan itu. Inilah yang tadi itu. Atahza'u bin du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'at du'a'u sihamul layli la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Nani sebulan ini pada sudah hafal saya dulu tahun 73 mungkin saya hafal ini ya, tahun 73 diajar oleh Syekh, siapa yang hafal boleh pulang. Masalahnya itu apa sampai sekarang di Diwan Asy-Syafi'i tempatnya ya. Itu diajar oleh saya di muka kita. Terus biasanya karena saya tahu kan, siapa yang hafal boleh pulang. Itu pak gitu aja. Terus angkat tangan, kelapan berpelot. Jam sekian, siapa pulang boleh hafal. Siapa yang hafal boleh pulang. Datang ke mereka sembahyang ngalah dan ini. Dan malam kemangan dua. Begitu arah di atas jelepek tuh. Pemberian nak rari. Dia tahu dia mangan. Bek nasi yang dia tahu. Bola itu bukan dok serebuk kan? Allah. Ni makanan haram ni dah. Ia bukan yang ayam. Ni kau mangan. Mari. Begitu tu ngambil kan. Ia payah. Apalah saya tadi. Disuruh apal. Ma'aka jildaka mislu zufrik Watawallaan ajami amrik Wa iza kasatta li amrik Faksin li muqtarikin bi qadrik Wa minas syaqawati an tuhibba man tuhibbu hibbu gairak Au an turidal khaira lil insani wa huwa yuridu dairak La amruka marraziyatuhu kuduhan kudarin Wa la syatun tamutu wa la ba'irun Walakin ar-radiyata waqtu hurrin yamutu limauti basyarun katsiru. Itu masih saja apa saya yang boleh pulang. Mahak kajil daka mislu zufri fatawalla anka jami'a amri. Tidak ada sebagus kita menggaruk dengan kuku kita sendiri. Maka jangan suruh orang dalam pekerjaan. Pepatah ini ya, tidak ada seperti menggaruk dengan tangan sendiri. Aneh suruh dengan kau bungkak mana? Tuh, kakak bungkak, genit lalu nih, kakak bungkak. Atasan sekedi. Kirian ini. Coba kamu tak ndar atasan bawaan langsung. Itulah maksudnya. Mahaka jilda ka mislu zufri. Justru itu patawalla anta jami'amu. Kerjakanlah segala pekerjaanmu, kamu sendiri yang kerjakan. Apalagi pikiran nyalah itu. Tahu ya sendiri yang tahu. Setempau tidak. Orang saat tahu gaul dari paut. Seperti saya misalnya. Tahu ngami, lagu dari paut ngami. Tahu bobo endah, biasa itu. Tukang mopo, tukang mami, tukang apa ya? Pokoknya cuci sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Dulu waktu mondok kan, cuci sendiri, masak sendiri, tidur sendiri. Waktu mondok 18 tahun sama mondok. 18 tahun, ini baru 2 tahun mondok
dikini tahu ngaji terus. Sudah 3 tahun ketiga saya ini, tidak bisa saya. Aneh sekolah aneh, kejutan di sekolah, lemah tamat, ajaran setahun, no? Ini ajaran saling tahu, betul itu kan? Ajaran Yuni nara guru ketu Yuni tu, tidak ekoleh ni Ustaz Nasan, ni antara ilmu ni, agak mulai lemah setahun ajaran, ini ajaran saling tahu, umur tentu kan? Kalau tahu tajam, dia tahu dia tajam. Wah, ajak bahasa Inggris, dia tahu bahasa Inggris. Dia tahu ajak baca Jerman, baca Cina, dia tahu. Enggak tahu sarap mau kajahan kan? Dia tahu tu. Pakai dia tu aja bahasa Semawa. Dia tahu soal bila kau siap kau ni dengar. Melodi. Pami. Lain dia. Nah itu. Jadi berkat sekali kalau mau saya ngajar itu. Di sini saya bandingkan ilmunya Maulana Syekh luar biasa. Lama saya ingat. Ke Masjid Pancor, ke Ngajahan, mau saya 2 malam dulu. Yang kena nih, keinget saya ngajah kan surat An-Naml, cerita daripada Nabi Sulaiman bersama semut dengan Nabi Musa yang terpilih-pilih. Itu di surat Naml dan surat Al-Qasas. Faiza khifti alaihi fa'alqihi bil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Di ayat ini 2 nahi, 2 amr, 2 nahi, 2 janji. Faiza khifti alaihi fa'alqihi bil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Terus 2 akhir inna radduhu, jangan saya kembalikan, wajahilu namusin, dan saya akan jadikan menjadi nabi. 2 amr, 2 nahi, 2 wa'du. Nonek tak hebat memang ilmunya orang luar biasa. Kita ngajak hadis, kita nggak tahu apa bunyi kan? Bulan dia lupa situ. Itulah cara orang saya mengajar itu luar biasa. Karena taat kepada gurunya, berkat gurunya. Makanya kalau barokah bisa diusahakan, tapi tidak bisa dicari. Dan kalau ilmu bisa dicari nanti setelah selesai belajar, ada berkat saja jadi kita senjata kita, lemah merajah di muah. Selesai sekolah baru belajar ilmu. Tapi barakah dan bisa dipelajari. Dia mau berkaca berdoanya susah. Jadi kita barakah itu kita cari. Nara beban ada apa? Ada bekal barokah, insyaallah bisa ilmu dicari belakangan. Dan bisa cari berkat belakangan. Ya sekedar ada tetap tamu, tetap wudu, tetap guru, itulah untuk mengotak keberkatan. Yang tahu lemah, tapi ilmu bisa dicari. Karena sepuh guru lah masih mahal. Ngajar itu tentu lombok. Qala al-musannifu, berkata musannif, arkanul wudu sal'atun, rukun wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyatu inda ghasil wajhi. Yang pertama selain tendang macam dengan kitab dah. Tanse kembali. Kalau tendang niki ko di lalu orang. Leman tu tahu. Uni coba. Leman tu tahu.
Yakin lalu dia tahu murid. Lu tahu murid nangka. Si yakin dia mantu tahu. Oleh tedam, jorak-jorak, jorak judi. Abu Lamun Tar ditahu dah betul lalu. Rapat entah di mana ni soalnya. Ini rapat yang lain bukan. Wow, rapat. Menjawab tadi, nobar. Kau jatuh kan? Iya, utara batul badak. Ini kau jawab kan? Iya, tedam. Leman tu tahu bahasa itu. Agak dalam nama kitab di sini. Dalam nama kitab. Nah, jadi keberkatan itu perlu juga. Gitu. Keberkatan di samping ilmu hanya akan bisa belakang. Pengalaman yang saya tahu ya, di luar daerah, dalam daerah Endah, bukan masalah pintar dan bodoh, masalah keberkatan di sana ada, ya, ada berkat atau enggak, itu. Masalah ilmu belakangan dia itu. Loe sa bodoh-bodoh, tidak pun daerah sepintar Endah. Loe sa bodoh-bodoh karena dia berbekalkan barokah, sukses dia itu. Waras sepintar Endah. Dan berkat ya, pintar dan berkat ya, luar biasa sih. Ini yang bodoh ada berkat bisa. Pintar darah berkat. Kalau di pintar dong ketakal maka telir, abor belajar, balik di cara tamu sekolah itu naik ke tiu, ngentengan akhirnya tidak berhasil. Jadi alangkah baiknya itu kita cari barokah, usahakan barokah dan usahakan ilmu. Dua-duanya. Alangkah baiknya ben pinter, berkat. Bodoh ada berkat, bagus. Pinter berkat, apalagi. Pinter bun darah berkat susah. Bodoh tak berkat apa lagi. Jadilah jenjang-jenjangnya itu. Mana-mana yang berkat, anak dia ilmu yang mana. Jadi berkat itu yang penting. Ya. Tarikannya taat guru, samina wa ta'na. Untuk rajin belajar di sini tahu ya, insyaallah lah tahu. Datang ilmu senang. So lalu-lalu datang. Ya bahasa bahasa lah berkat guruku ini, berkat guru. Semua berkat. Najah isi bahasa. Ngeni aku nggak ada lemak ajaran seseorang. Dia bertahu keberkatan itu datang dari guru kita. Walaupun dia belajar, ya, di samping barokah ditanamkan oleh pemerintah. Kalau tidak ada yang berkadu, lo tidak ada masalah. Ben ingat bolak-balik, malik ke otak kan. Lamun doi kajian terlama, menuhetan pira jam lama, sakit dong 4 kali. Amun loik ajen ya sirin naik di situ keluar ya sekali bersalam ini buka na otak kan ima bersalam dia na otak balik mundina no baik sisa sangat tiba ima lau ya nak benar kan mamu jam sekali mana bersalam memang amun sa mesa lah dulu iya selama sa ngeja kanjeng dasa selama klok nang dasa kali telu dong suap macam suap dulu ya itu caranya biasa saja salam biasa jadi sambil nopak
Sebab dalam kota Lakan duduk salat itu iman lah baik. Mohon kita iman jauh. Bukan. Nah itulah. Jadi perlu bahas yang dua nyambung ilmu kita lebih kita berharap bahwa saya luar biasa. Saya rasakan bagaimana rasa kita guru saudara saya yang lain luar biasa. Kenapa? Karena kita diberikan berkat guru, berkat taat guru, berkat patuh pada guru. Kan kurikulum itu saja diajarkan dulu. Di sembarangan. Di khusus-khusus yang belajar. Enggak parah, laun. Ini lalu terhormat, bahasa. Gila hormat. Enggak separat manusia dengan laun. Dia punya khusus-khusus yang diberikan pelajaran. Adabul murid bahasa ini. Itu di Tanwirul Qulub tapi di akhir. Tanwirul Qulub itu isinya fikih, tauhid, tasawuf. Isinya. Ada yang khusus mengenai guru sulukul murid. Suluk murid. Yang ada kitab kecil itu sulukul murid. Ada yang seperti itu. Ada juga namanya Tazkiratus Salih. Di antara talim-talim itu di antaranya ada syairnya yang menyatakan innal tabiba kilahuma innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahan idza huma lam yukrama innal muallima wat tabiba kilahuma. Sungguhnya guru dan dokter dua-duanya layan sahani tidak akan memberi nasihat idza huma lam yukrama apabila keduanya tidak dihormati dimati. Jadi NMS sadek esas pangkon Nenek malas tedem petak marah itu terapin pati dokter sudah menuanya pasbir lidaika inta pasbir lidaika in jafau tatabibah pasbir lijahlika in jawba in jabata muallimah wasbir lijahlika in jafau tasayu sufuhika wasbir lidaika injafau tatabibaha. Sabarlah terhadap kebodohanmu kalau kau jauh dari guru. Abang ngaji kan. Sabarlah terhadap penyakitmu kalau kamu jauh dari dokter. Wasbir lidaika injafauta tabibah. Nah, seterusnya. Nah, unita siyo yang kanjeng aneh. Lebih lain. Wala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu tidak beriman seorang yang sudah kau hukum kepadanya pada suatu pertikaiannya, kemudian dia tidak menyerah, kemudian summa la yajidu fi anfusihim, kemudian dia merasakan pada dirinya harajan, akan kesulitan, mimma qadaita, terhadap apa yang kamu putus, usallimu taslima, dan menyerah 100%. Itu. Jadi kalau perintah Rasul, pendapat Rasul, nasihat Rasul tidak dia terima 100%, berarti kan dia tidak terima Allah Subhanahu wa taala yang mengutus
rasulnya yang sudah dipercaya, diamanahkan. Fala warabbika la yu'minun. Tidak beriman sehingga dia menyerah 100% terhadap kata putusanmu. Panapal iman, itu kan. Maka dinafikan imannya. Wa aksama ala kuprihi. Wa aksama ala faqdil iman. Ya, kuprihi jadinya. Dan bersumpah bahwa tidak beriman, hilang imannya. Paman sahita wajada fi nafsi harajan, barang siapa yang marah dan menjumpai dalam hatinya, dalam dirinya akan kesulitan min qada'i Rasulillah, daripada putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaipa haluman sahitallah man sahita qada'u, bagaimana keadaan orang yang memarahi atau membenci putusan Allah. Jadi susah. Hatta wa qad rawaina anna Allah taala yaqul, sungguhnya dan kami diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'mai fal yattakhiz ilahan ghairi la siwai." Ya, ancaman Allah ini. Barang siapa yang tidak rela kepada kadarku dan tidak sabar terhadap ujianku dan tidak bersyukur kepada nikmatku, hendaklah dia cari Tuhan selain saya. Seolah-olah itu. Saya berikan makan, saya berikan kesehatan, saya berikan pakaian, kemudian dia menyembah selain saya. Nah, itu kan ada hadis lain itu. Aksai at'amtuhu wa askaituhu wa asahtu badanahu wa ya'budu gairi. Saya sudah berikan makan, berikan minum, berikan kesehatan, berikan pakaian. Dia menyembah selain saya. Tahu diri nanti. Ini senada dengan ini. Ya. Barang siapa yang tidak rela pada putusanku, pada hukumku, awas kena wanita ini, ya. Kodok sebutam, dia kesebutam dan walam yasbir ala balai, dan tidak sabar menghadapi ujian-ujian Allah, walam yaskur ala na'mai, dan tidak syukur kepada nikmat yang kuberikan, fal yattakhidh ilahan ghairi, maka taklah dia cari Tuhan selain saya. Ancaman ini. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau benar putusan nenek, izin nenek, jangan kita tidak terima. Beli dosa dengan jadi nau. Dengan sanau. Beli dosa dengan sande nau. Summa qala. Apa ni no? Fa in kana kila, iya ada kila ni kan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma la ilaha illa wa la minna wa la syakiyya wa qarrabna ila وجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تجعلنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن